اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا، ہمارا الحمدللہ رات کو جو 9 بجے کا لائیو پروگرام یوٹیوب مدنی دارالشفا کے چینل کے حوالے سے چل رہا ہے، تو وہ انشاءاللہ اپنی ترتیب سے چلتا رہے گا۔ لیکن آج کا یہ جو ہمارا ایک کام سلسلہ تھا بتانے کا، مجھے تقریباً کوئی 15 سے 20 دوستوں کے اور خواتین کے میسیجز آئے ہیں کہ فلاں نے ہمارا حق مارا ہوا ہے، فلاں نے ہمارے پیسے دبائے ہوئے ہیں، اور فلاں ہمارے مکان کا حصہ نہیں دے رہے، اور اسی طرح سے ہمارا پلاٹ میں حصہ ہے وہ دبا کے بیٹھے ہیں، قبضہ کر کے بیٹھے ہیں، اور کاروبار میں حصہ نہیں دیا جا رہا۔ اور ابھی بھی مجھے کچھ میسیجز آئے ہیں کہ ہماری بہن ہے، ان کا حصہ اور حق نہیں دیا جا رہا، کسی نے پیسے لیے تھے کام کے حوالے سے، وہ دبا گئے، کھا گئے، رقم ڈوب گئی۔ تو واقعی یہ پریشان کن باتیں بھی ہیں، اور اپنا حق لینے کے لیے صاف زیر ایک بندے کی حلال کی کمائی ہو اور محنت کی خون پسینے کی کمائی ہو، پھر آگے سے وہ بندہ مجبور بھی ہو اور اس کا سارا سلسلہ اسی کے اوپر ہو، اور آگے والا بندہ جھوٹ فراڈ دھوکہ یا دائیں بائیں کر کے وہ پیسے ہڑپ کرنا چاہتا ہے یا ہڑپ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو یاد رکھیں، اس کے لیے جو آج میں آپ کو عمل دے رہا ہوں، جو وظیفہ دے رہا ہوں، یہ تمام حضرات کے لیے ہے۔ جنہوں نے مجھ سے پوچھا ہے تو میں نے یہ سوچا کہ چلیں ویڈیو بنا کے اپنے چینل پہ اپلوڈ کر دیتے ہیں تاکہ سارے حضرات اس سے فائدہ اٹھا لیں، اور جن کے سوال میرے پاس آئے ہوئے ہیں واٹس ایپ پہ، انہوں نے بھی یہاں چینل سے ویڈیو کو دیکھ لینا ہے، اچھی طرح سے سمجھ لینا ہے۔ الفاظ، وظیفہ، عمل یہ مجرب بھی ہے، طاقتور بھی ہے۔ جب تک آپ کا حق دبا کے بیٹھنے والا شخص یا جس نے آپ کو آپ کا حق دینا ہے، جب تک وہ آپ کا حق آپ کو نہیں دے گا، آپ کے ساتھ بات نہیں کرے گا، مذاکرات نہیں کرے گا، کوئی آپ کے ساتھ معاملہ افہام و تفہیم سے حل نہیں کرے گا، تب تک اس بندے کو، اس شخص کو اور ان لوگوں کو چین نہیں آئے گا، وہ بے چینی میں رہیں گے۔ اب چونکہ آپ کو پتہ ہے مدنی دارالشفا کے چینل پہ کوئی فضول قسم کے وظائف یا قرآن و حدیث سے ہٹ کے تو وظائف دیے نہیں جاتے، تو انشاءاللہ اب کا جو وظیفہ بھی میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، آپ کو بتلا رہا ہوں، آپ نے توجہ سے اسے سننا ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ جو حضرات بھی پریشان ہیں، آپ کا کسی نے حق دبایا ہوا ہے، پیسے دینے ہیں، مکان پلاٹ کا قبضہ ہے، آپ کا اس میں حصہ ہے، دیا نہیں جا رہا، تو یہ تمام ان چیزوں کے لیے کہ ڈوبی ہوئی رقم ہے، اور کوئی آپ کے پیسے کھا گیا ہے اور ٹال مٹول سے کام لے رہا ہے، ان تمام حضرات کے لیے یہ ویڈیو ہے، اور اس کو توجہ سے سنیں، الفاظ کو اور بار بار سن لینا، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ چونکہ لائیو سیشن میں تو جب ہم بیٹھتے ہیں تو ایک ہی بار بات کو بول دیتے ہیں، پھر بعد میں ساتھی پوچھتے رہتے ہیں کمنٹس کے اندر کہ کیا تھا کیا نہیں تھا۔ بہرحال آپ نے کرنا یہ ہے کہ بعد نماز فجر اور بعد نماز عشاء، یعنی فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اسماء الحسنہ، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے 3 نام ہیں جن کو آپ نے پڑھنا ہے۔ پہلے آپ نے پڑھنا ہے یا قہارو، دوسرے نمبر پہ پڑھنا ہے یا جبارو، اور تیسرے نمبر پہ پڑھنا ہے یا منتقم۔ یا قہارو یا جبارو یا منتقم، آپ نے اس کو نوٹ کر لینا ہے تاکہ جب رات کو آپ بیٹھ کے توجہ تصور سے پڑھیں گے تو آپ کے سامنے لکھا ہوا ہو، وہاں پر پھر آپ کے دل دماغ میں یہ شک شبہ نہ ہو کہ میں غلط پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ یا قہارو یا جبارو یا منتقم، یا قہارو یا جبارو یا منتقم۔ آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو، اس عمل کو بعد نماز فجر یا بعد نماز عشاء 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اپنا مقصد ذہن میں رکھ کے ہی پڑھنا ہے۔ جب آپ اس کو یا قہارو یا جبارو یا منتقم یہ آپ 313 بار پڑھ لیں گے، درمیان میں کسی قسم کی بات نہیں کرنی، چونکہ بات کرنے سے انسان کی توجہ اور تصور اپنے مقصد اور کام سے ہٹ جاتا ہے۔ جب یہ 313 بار پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد آپ نے بغیر کسی وقفے کے سورۃ الفیل پڑھنی ہے۔
جو 30वें सिपारे यानी कुरान मजीद के आखिरी सिपारे में है और आखिरी 10 सूरतों में से पहली सूरत सूरतुल फील। इस सूरतुल फील को आपने 7 मरतबा पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तर कैफा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तदलील व अरसला अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिम मअकूल। ये सूरतुल फील है। इसे आपने 7 मरतबा 7 ही पढ़ लेना है। जब आप या कहारू या जब्बारू या मुंतकिम 313 बार पढ़ लेंगे और 7 मरतबा सूरतुल फील भी आप पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपने आखिर में एक तस्बीह आपने दुरूद पाक पढ़ लेनी है। कोई भी दुरूद आप पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि, ये भी पढ़ सकते हैं। तो जो भी आपको दुरूद शरीफ आसान लगे 100 मरतबा आखिर में ये पढ़ लेना है। अब ये आपने किसी भी दिन से अमल कर लेना है और किसी भी दिन आपने कर सकते हैं इस अमल को। इस अमल के करने के बाद आप हाथ उठा लें या वैसे दिल के अंदर आपने अपनी दरख्वास्त अल्लाह की दरबार में जमा करा देनी है, अल्लाह की अदालत में जमा करा देनी है कि या अल्लाह ये मेरा हक था, मेरा इस मकान में हिस्सा हक है, जायज़ है, मेरा इस प्लाट में हिस्सा हक है, जायज़ है, और मेरा इस फैक्ट्री में है, कारोबार में है, या कोई शख्स मेरा हक दबा के बैठा है, पैसे हैं, रकम है, किसी भी हवाले से कोई भी आपको इस तरह की परेशानी है कि आपका हक कोई नाजायज़ दबा के बैठा है, तो आपने दिल में या हाथ उठा के अल्लाह ताला से अर्ज़ करनी है कि या अल्लाह अपने इस कलाम के सदक़े, अपने इन नामों के सदक़े से या अल्लाह मेरे लिए आसानी फरमा दे, उनके दिलों में रहम डाल दे और उनको मेरे लिए नरम कर दे, और मेरा हक या अल्लाह तू ही वापस लौटवा सकता है, मेरा हक मुझे वापस लौटा दे। यकीन जानिए ऐसा मुजर्रब तरीन अमल और ताकतवर अमल है। बस सब्र और यकीन ये शर्त है, सब्र और यकीन। आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन पढ़ें और यकीन नहीं, आपने इसको 21 दिन पढ़ना है। मैं आपको 21 दिन का टाइम दे रहा हूं, लेकिन इंशाल्लाह 3 से 7 दिन, 3 से 7 दिन के अंदर अंदर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से आपका वो बंदा जो भी हक दबा के बैठा होगा वापस करेगा, आपसे बात करेगा, आपसे मुज़ाकरात करेगा। वो आहिस्ता आहिस्ता दे, आराम से दे आपको वापस आपका हक, या कुछ दिनों का टाइम ले या फौरी दे। जब तक वो आपका हक नहीं देगा उसे सुकून नहीं आएगा, उसको बिल्कुल कहीं भी चैन नहीं आएगा। आपका हक देगा तब उसकी जान छूटेगी। अब खुद वो आपसे राब्ता इंशाअल्लाह करेगा कि भाई मेरी गलती थी और मैं माफ़ी चाहता हूँ और ये आपका हक है, आपको मैं इस तरह से दे दूंगा, या ये पकड़ें ये लें, जैसे भी है हो जाएगा। आपने इस अमल को 21 दिन करना है। तो जिन हजरात ने भी मुझे मैसेजेस किए इस हवाले से, तो मैंने ये अमल सब की बेहतरी के लिए मुझे यहाँ वीडियो बनानी पड़ी, दे दिया है। तमाम हजरात जिसको तवज्जो के साथ समात फरमा लें, सुन लें। आखिर में दोबारा मैं अमल सुना देता हूँ, बाद नमाज फजर और बाद नमाज इशा, या जब्बारू या कहारू या जब्बारू या मुंतकिम 313 बार, और 7 मरतबा सूरतुल फील, अलम तरा कैफा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, पूरी सूरत आपने 7 बार पढ़नी है। आखिर में 100 मरतबा कोई भी दुरूद शरीफ आपने पढ़ के दिल में या हाथ उठा के दुआ कर लेनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से आसानी पैदा हो जाएगी और आपके रास्ते खुल जाएंगे। आपका हक आपको इंशाअल्लाह जरूर मिल जाएगा। और इसके साथ साथ आपने हर जुमा के दिन सूरह यासीन 1 मरतबा भी पढ़ लेनी है। हर जुमा के दिन सूरह यासीन आपने इसी मकसद के लिए पढ़ लेनी है। इंशाअल्लाह नीयत साफ रखनी है, किसी पे जुल्म की नीयत से नहीं पढ़ना, किसी के लिए नाजायज के लिए नहीं पढ़ना, गलत काम के लिए नहीं पढ़ना, सिर्फ अपने हक के लिए आपको इजाजत है। जिन जिन के हक कहीं फंसे हुए हैं, पैसा फंसा हुआ है, रकम फंसी हुई है, मकान प्लाट दुकान कहीं भी आपका हिस्सा कोई नहीं दे रहा, दबा के बैठा है, इसके अलावा किसी और गलत मामले के लिए नहीं पढ़ना, वरना आपका नुकसान हो सकता है। इन मामलात के लिए जो भी पढ़ेगा तो मदनी दारुल शिफा चैनल के तवस्सुस से आप सबको इसकी इजाजत है, आप इस अमल को कर सकते हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।